बलराम जी। यस सर, यस सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड टाइम से सर, बोलिए। हाँ सर, आपका पास ऐसा सवाल है। आपका तो 30% लेवल है ना। जी सर। हम पता है आपका लेवल के लिए। तो ऐसा एक सवाल है आपका पास। आप पहले आप एक स्पॉन्सरिंग है, आप स्पॉन्सरिंग करिए उसको। 1000 बीबी करने के बाद आपका बेनिफिट कितना है सर जी? सर कितना देखिए, परसेंट आप बेनिफिट है? जी पहला सर जो बेनिफिट्स आएगा सर, वो आपका आएगा 30% डायरेक्ट सेल्स बोनस। यस। सेकेंड नंबर सर, मेरा 30% प्रॉफिट लेवल है, तो मेरा डिफरेंस कमीशन बनेगा 30%। यस। और तीसरा सर जो बेनिफिट आएगा सर, कि अगर मैं 30,000 बीवी करके मेंटेन कर लेता हूँ सुपरस्टार क्वालिफाई को, तो मुझे और जी। 200 रुपया मैंने 20% मिलेगा ग्रुप सेल्स बोनस करके। ग्रुप सेल्स बोनस करके टोटल कितना परसेंट है सर जी? टोटल सर 80% मिलेगा। मान लीजिए एक सुपरस्टार आज नया जो सिस्टम आया, 80% प्रॉफिट लेवल है। 1000 बीबी का कितना हुआ सर जी? 800 रुपया सर। 800 रुपया। 2 स्पॉन्सरिंग करेगा तो 1600। जी सर। और आप मेंटेनेंस से पहले से सुपरस्टार जो मेंटेनेंस हुआ ना, उसी से आप और 4% जो फंड है ना, जी। वो फंड आपका फंड अलाउ हो गया सर जी यहाँ पर। हाँ, वो 4%। जी। चले 84% आपका प्रॉफिट लेवल है। हाँ सर, सही बोले आप। चलो, चलो मान लीजिए बलराम जी, आपका टीम में एक 0% लेवल था। जी। तो 0% कोई भी बीवी 500 मान लीजिए 1000 बीवी है उसका। और दो आदमी, वो दो आदमी जुड़ दिया। और दो आदमी 1000 बीवी कर लिया। जी। तो वो 0% का कितना परसेंट बेनिफिट है सर जी? उनको सर 30% मिलेगा। 0% का 30% मिल जाएगा। डायरेक्ट सेल्स बोनस। यस। यस। डायरेक्ट बोनस उसको 30% मिल जाएगा। जी। चलो 1000 बीबी का 300 रुपया। 300। राइट सर, चलो 300। दो आदमी का 600 रुपया। जी सर। आप सब आप सभी लोग समझ लिए ये कैसा है नया जो सिस्टम आ गया। कैसा सिस्टम है कि जीरो बलराम जी, आप अनमिट से रहिए। मीट करने का हम अब बोलेंगे जब तब मीट करेंगे। ओके सर, ओके। चले चले जितना ही आप लोग का टीम में जितना 0% है, सभी आदमी को हम ऐसे मैसेज देना है जो मान लीजिए 0% का बेनिफिट। वो 0% है, कोई लेवल भी नहीं है, लेकिन उसको 2 आईडी दे जोड़ दिया। और उसको बीबी जितना हो, बीबी हो 100 हो, 500 हो, 5000 हो, जो बीबी हो, वो 30% डायरेक्ट बोनस मिल गया। ये कितना बढ़िया बेनिफिट है मान लीजिए। बलराम जी, सेकेंड आपका पास हमारा सवाल है। आपका टीम में एक 10% है, जी सर। उसको दो आदमी जोड़ दिया एवं 1000 बीबी कर लिया। तो उसका प्रॉफिट, उसका कितना बेनिफिट हुआ? उनको सर 40% मिलेगा। 40% मिल जाएगा। 800 रुपये। हाँ, 40% कौन तरफ से सर जी? 30% डायरेक्ट सेल्स बोनस और 10% डिफरेंस इनकम। यस। 30% डायरेक्ट बोनस और 10% डिफरेंस इनकम। मैंने 2000 जो बीबी है ना, टोटल दो है, जितना बीबी है उसको 30 प्लस 10 इक्वल टू 40%। ये बहुत बढ़िया बलराम जी, एक बहुत बढ़िया ये प्लान है। अच्छा मान लीजिए बलराम जी, आपका टीम में एक 20% लेवल है। जी सर। एक एसोसिएट 20% है। वो क्या करा, दो आदमी जोड़ दिया, दो आदमी जोड़ दिया 1000 बीबी के। और दो आदमी डाउन में, वो जो आदमी, दो आदमी है ना डायरेक्ट, वो
वो दो आदमी डायरेक्ट से और डाउन में एक एक जोड़ दिया और उसको हजार हजार बीबी कर लिया, तो ये 20% आदमी क्या कितना बेनिफिट है? देखिए सर, हमारा सवाल हाँ, हमारा सवाल आप समझते हैं ना? एक बार सर और रिपीट कीजिएगा तो। मान लीजिए तुम 20% लेवल है, जी तुम डायरेक्ट दो आदमी जुड़ दिया, जी और वो दो आदमी और डायरेक्ट दो दो जुड़ दिया, मतलब दो दो चार और दो छो, और आप ऊपर में है जी हजार हजार बीबी कर लिया, जी। तो 20% लेवल आदमी का बेनिफिट कितने कैसे हुआ? हाँ, मान लीजिए सर आपका ये मैं सवाल है कि 20% वाला 2 जन को जॉइन किया, जी अब वो 2 जन अपना 2-2 जन किया, जी तो सर जो 20% में है सर, उसका स्पॉन्सर आईडी तो 2 ही हम्म जन का होगा ना? हाँ, दो ही जन का स्पॉन्सर है। तो उस दोनों जन से सर उसको 50% मिल जाएगा, 30% डायरेक्ट सेल्स बोनस और 20% डिफरेंस इनकम। ओके और सर जो उसका नीचे है, उसका स्पॉन्सर आईडी होगा सर उसका नीचे वाला का। तो जो स्पॉन्सर आईडी देगा, उसी को जी डायरेक्ट सेल्स बोनस मिलेगा 30%। जी जी सर। तो जो सबसे ऊपर में है सर 20% वाला, उसको सर 2000 बीबी का 50% माने ₹1000 इनकम होगा। और नीचे वाला को जी आपका 600 रुपए करके इनकम होगा। क्योंकि तो उनको कितना 30% परसेंट है सर जी? नीचे वाला जी तो आपका 0% में है, लेकिन ऊपर वाला 20% में हाँ, है। 0%। हाँ, तो जी ओके 0% वाला सर 2 जन को जॉइन किया तो उसको 600 मिला। और जी 20% वाला को मिला ₹1000, क्योंकि वो 2 जन को स्पॉन्सर आईडी जी दिया अपना। जी जी सर। ओके 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 बलराम जी, थैंक यू। आप और एक सवाल है आपका पास, मान लीजिए आपका टीम में 25% लेवल आदमी एक है, जी सर। वो 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 20% दो स्पॉन्सरिंग करा, जी, और दो आदमी और दो दो करा, जी। और डाउन में दो दो आदमी और दो दो करा, और हजार बीबी क्रिएट कर लिया है महीना से, हुँ, তাহলে वो 20% लेवल सभी आदमी को हजार हजार बीबी, जी। तो ये 20% लेवल का कौन सा बीबी से कितना कितना बेनिफिट हुआ? पहला तो सर, वो जो नया पर्सन को जॉइन कराया है, जी उसमें से सर उसको 30% डायरेक्ट सेल्स बोनस और 20% डिफरेंस इनकम मिल जाएगा। हम्म अब सर उसका डाउन में जो 10% वाला है, वो भी जॉइन कराया, तो वहाँ से सर हम्म खाली उसको डिफरेंस इनकम मिलेगा। हम्म क्योंकि सर जो स्पॉन्सर लगाता है जिसका आईडी, उसी को डायरेक्ट सेल्स बोनस मिलेगा। जी बाकी जो है नया बीवी जितना टोटल बीवी होगा, उसका डिफरेंस मिल जाएगा। हम्म जी सर। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার জি, থ্যাংক ইউ। এখন খুব সুন্দর ভালো লাগলো আপনার মাথায় আছে ডাইরেক্ট বোনাস কি, পরিষ্কার আপনার এটা আছে। আচ্ছা, আপনারা আহ, বলরাম জি যেটা হিন্দিতে বুঝাচ্ছে, আপনারা ওর সবাই বুঝতে পারছেন কিনা? আমি একটু পুষ্পদির কাছে যাব। পুষ্পদি, গুড আইমসি, আপনি আনমিট করুন। গুড এনসি। হ্যাঁ, গুড আইমসি স্যার। এই ম্যাডাম গুড আইমসি, বলছি এই যে হিন্দিতে বললো বলরামজিকে, যে প্রশ্নগুলো আমি করলি সুন্দর উত্তর দিয়েছে। এখন আপনাকে একটা কোশ্চেন, আপনার লেভেল কত? লেভেল আমার 10% ধরুন, 20 হয় এখনো বাকি আছে। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, বাকিটা এই মাসে মেকআপ করো। তাহলে তুমি 10%-এর উপরেই আসছি আমি। 10% লেভেল আছে, এই মাসে দুটা লোককে জয়েনিং করালে। হুম আচ্ছা, সেই দুটা লোককে 1000 করে বিবি করলো, হুম তাহলে তোমার রোজগার কি, বেনিফিট কি দিবে কোম্পানি? এই 2000 বিবির উপর কি বেনিফিট দিবে? আমার 10%।
কিন্তু এর আগে দিদি বুঝতে পারছি মানে 1000 কই বলছেন দিদি? মানে বুঝতে অতটা তাও পারলে নেই, পড়া বলবো মানে আচ্ছা ঠিক আছে মন দিয়ে শুনুন, আপনাকে সব বুঝান দিচ্ছে। আমি নিখিলদার কাছে যাচ্ছি। নিখিলদা গুড এমসি, নিখিলদা গুড এমসি গুড বলছি। আইসি বলছি বলরাম তো হিন্দিতে বুঝাই দিল, আপনি একটু বাংলা করে পরিষ্কার করে এই ডাইরেক্ট বোনাস জিনিসটা একটু 0%, 10%, 20%, 25%, 30% পর্যন্ত, যেটা স্যার ডেমো করে পুরুলিয়াতে দেখাইলো, এনারা মাথায় নিতে পারে না এই ব্যাপারটাকে আর কি, একটু পরিষ্কার করে ডিটেলস করে দেন। মাথায় না নিলে তো কোথায় নেবেন স্যার? গুড আইসি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো বলছি আজকের যে প্রসঙ্গটা, এই প্রসঙ্গটা আমরা সবাই যারা পুরুলিয়ায় উপস্থিত ছিলি, সেটা তো 4 জনকে ডাকিয়ে স্টেজে ডেমো করে করে দেখালে 4টে লেভেল, 0%, 10%, 20%, 25%, তারপর 30%, 33, সমস্ত লেভেলটাকে দেখায় 45% পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে। এখন আমি যেটুকু আমার অভিজ্ঞতা সেটা আমি শেয়ার করব, অবশ্য আপনার নির্দেশ পালন করব। তা আমরা তো নতুন এটা শিখছি, এটা তো এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। ইয়েস আর নো? আগে তো ছিল না এই এই নতুন সিস্টেমটা। এটা না, একটা নতুন মানে কি এক্সট্রা এক্সট্রা বেনিফিট দিয়েছে, যা প্ল্যান আছে আছেই। আমরা আমরা যারা অনুগত, অনুগত মানে কি অবিডেন্ট, মানে আইএমসির যারা অনুগত লোক, তারা অবশ্যই কিছু না কিছু জিনিসটা ক্যাচ করেছে। আর কাগজ কলমে যদি না লেখে, কাউকে ধরে লেখা নিতে পারবো না, তার জন্য গুগল মিটে কি হয় আলোচনাটা একটু প্রসঙ্গটা বলছি। আমরা যতটা শিখছি, যতটা বলতে পারছি, আর যারাকে বলেছি গুগল মিটে অংশগ্রহণ করেছে, তারা কেনে এই জিনিসটা অবহেলা করছে। তাহলে কি আইনসির বাইরে আইনসি মানে স্বপ্নটা ঠিক করব কি করব না, এরকম দুবিধায় আছে। যারা দুবিধায় থাকবে তারা এটাকে প্রসঙ্গটাকে মনেই করবে না। শুনছি, অনলাইন করে নিয়েছি, গুগল মিট, ঘরের লোকের সঙ্গে গল্প করছি, এইভাবে প্রগ্রেস হবে না। নিজের প্রগ্রেস নিজকে করতে গেলে নিজকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। সাধারণভাবে যে ভাষাটা বলরাম কেশরীজি বলল, হাজার বিবির উপরে প্রসঙ্গটা, তো এটা কার দরকার আছে আর কার নাই খেয়ে, এই যে আজকে গুগল মিটে এখনো পর্যন্ত আমার আন্দাজ যে 20 থেকে 22-25 জন জয়েনিং আছে, কিন্তু আমাদের লেভেল গিলা তো কার কি বটে সবার জানা নাই। সেই জন্য প্রত্যেকটা লেভেল থেকে শুরু করা হয়েছে, যে লেভেলটা যার যে যথাই ইয়া হয়ে যাবে, মানে অ্যাড হয়ে যাবে। আমি 0% ল করি, তা আমি 0%টা মনে রাখবো। আমি যদি 10% হয়েছি, তো 10%টা মনে রাখবো। আমি 10% লক বটি, তাহলে কি করলে আমার 10% কত টাকা রোজগার হবে, এটা এক্সট্রা রোজগার বটে। আর রোজগার অ্যাকাউন্টে না হলে কামটা করতে মন লাগবে না। সেই জন্য কোম্পানি ঘন ঘন বিভিন্ন রকম রোজগার নিয়ে আসছে মানুষগুলাকে রাখার জন্য। এবং ইচ্ছা আবেগ যত এই পয়সার উপরেই তো বটে। তাহলে পয়সাটা আমি যদি 1000 টাকায় দেখাতে পারি, কম কাম করি, তাহলে তো টাকা ওঠে। তাহলে এটা বাড়বে কি করে, তার প্রকল্পটা তো দেয়া আছে। মাসে 3000 টাকার জন্য দিন রাত এখন মানুষ দৌড়ছে, বিভিন্ন অনলাইনে বিটি চ্যানেল ভিড় দেখবে না, বেটা চ্যানেল ভিড় দেখবে, 3000 টাকা দিব বলে। তার জন্য উজুতে আছে, নিজের পাসবুক, এই আধার লিঙ্ক আছে নাই,
ফোনের অ্যাডজাস্ট আছে না নাই, প্যান কার্ড অ্যাডজাস্ট আছে না নাই, কি অসুবিধা হয়ে আছে ডিবিটির জন্য। তা আমরা যদি ডিবিটিটা না পরিষ্কার বুঝি, তাহলে আমাদের অনলাইন পেমেন্ট ঢুকবে? এটা তো আনলিমিট রোজগার আসবে, 3,000 নাই, 3 লাখও আসতে পারে। প্রসেসিংটা করে রাখবো তবে না। এই প্রসেসিংটা যদি আমরা করতে পারি 0% কে নিয়ে, একটাই রাস্তা, সেটা হচ্ছে 0% লোকটা ডাইরেক্ট স্পন্সর, মানে আমরা যাকে করছি, যে লোকটাকে আমরা আজ নতুন করে ব্যবসায় জড়িত করছি, সেই লোকটা হচ্ছে প্রসপেক্ট। ওই লোকটাই পরবর্তী ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েট, আর ওই লোকটার মাধ্যম দিয়ে 1000 বিবি বলুন আর 2500 বিবি বলুন, শুরুয়াতটা, এটা কোম্পানির নির্দেশ আছে, গত মাসের নির্দেশ আছে যে 2500 বিবি একবার যদি করতে নাই পারে তো মাল্টিপ্লাই করে করান, তাতে নিজেরও বেনিফিট আছে আর উহারও বেনিফিট আছে। যাকে করাবেন তার বেনিফিটটা আগে ভাবান। ওই অ্যাসোসিয়েটটা 2 মাসে যদি মাল্টিপ্লাই, মানে কম কম করে, একবার নাই হইলো, একবার 500 বিবি হইলো, পরের বার 700 বিবি হইলো, তারপরে মানে 1000 বিবি হইলো, 2500 যখনই প্লাস হয়ে যাবে 10% লেভেল পাবে। উহার বেনিফিট কি হইলো? যে লোকটাকে আনলেন, তাহলে আমাকে তো কাগজ কলম বেনিফিটটা দেখাতে হবে উহার ঘরে বসে। তাহলে উহার বেনিফিট হইলো 9,000 টাকার মাল কিনলো, 4,500 টাকা একটা ব্রেসলেট পাইলো। তাহলে 50% লেস হয়ে গেল এখন উহার টাকাটা। আর তার সঙ্গে যে প্রোডাক্টটা পাইলো সেটা গোটাই লাভ। ও প্রোডাক্টটা যদি বেচা কেনা করে, তাহলে কিন্তু প্রোডাক্টটাই আবার উহার পয়সাটা মূলধনটা আসবে। তাহলে উহার ওখানে 0% মানে 0 ব্যালেন্সেই তার ব্যবসা অ্যাক্টিভ হইলো আর রোজগার হইলো। এইটা কিন্তু খাওয়াতে হবে নতুন মানুষকে। আর এইটা যদি আমরা করতে পারি না, তাহলে জানবো যে আমরা আইএমসি নাই করি, আইএমসি তার পাশে নাই। নাহলে কেন, এইটাই তো আলোচনা হচ্ছে আজ 3-4 মাস হলো, জানুয়ারিতে নিউ স্পন্সরের উপরেই আলোচনা হচ্ছে। এখন একটুকু রোজগারটা বাড়ায় নিয়েছে। কি বাড়ায় নিয়েছে? ডাইরেক্ট বোনাসটা নিয়ে আসছে। তাহলে এইটা মাথায় এক্সট্রা রাখতে হবে, ডাইরেক্ট বোনাসটা কি করে, কাকে কত দিব, আর আমি নিজে কত নিব। তাহলে 10%-এর উপরে যে রোজগারটা আছে, যার লেভেল 10%, সে 30% বোনাস তো পাবে কি, যেটা বলরাম কেশরিজি বলল। আর গ্যাপিংটা 10% পাবে, তাহলে 40%। 1000 বিবির উপরে যেটা উনি দেখালেন, তাহলে 1000 বিবির উপরে কত হচ্ছে? এই ক্যালকুলেশন গুলা কাগজ কলমে নিজে তৈরি। বলুন কি বলছেন? 400 400 1000 বিবি 400 হুম 400 টাকা। তাহলে একটার উপরে 400, তাহলে দুটার উপরে 800 হচ্ছে। এই ক্যালকুলেশনটা তো আমাকে নিজে করতে হবে। আমরা কে সবাইকে, যারা যারা গুগল মিটে শুনছি, তবে তো প্রসপেক্টে বুঝাতে পারবো। ওয়ার প্রসপেক্টের যেটা বেনিফিট আছে, ওয়ার বহুত বেনিফিট আছে। শুরুয়াতটাই ওয়ার মূলধন বলে কিছুই দাঁড়াচ্ছে না, যদি কাজটাকে আমরা ওয়াকে দেখাতে পারি, বুঝাতে পারি। 0 ব্যালেন্সে মানে রোজগার করে ঘর ঢুকছি, আর আমরা তার উপরে 400 টাকা রোজগার করছি 10% লেভেলটা বুঝাতে। সেও যদি বুঝলো, তাহলে ও নিশ্চয়ই লোক দিবে। সেখানে একটা প্রফিট আছে, যেটা মানে 20% বোনাসটা দিচ্ছে গ্রুপের উপরে, 10% থেকেই দিবে। তাহলে ডাউনের ডাউন দিতে হবে, তবে তো গ্রুপ বোনাসটা পাবে। এইটাই না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা ডাইরেক্ট করছে, হ্যাঁ যেটা ডাইরেক্ট করছে, ওর যদি গ্রুপ বানায়, তাহলে ওটাও 40, মানে 10% আর 30% 40% পাবে। ওটাতে গ্যাপিংটা 10%, আর 20% গ্রুপ না, বোনাস আছে। 20% নাই, 30%। ওটা 30%ই পাবে। ওটা স্পন্সরের উপরে তো। হ্যাঁ, তো ডাইরেক্ট দুটো স্পন্সর করছে না, দুটো গ্রুপ, হ্যাঁ, যখনই আর গ্রুপ বানাচ্ছে। আর স্পন্সরের যদি ডাউন দেই, হ্যাঁ, তো স্পন্সর স্পন্সর, একজন স্পন্সর করলো, দুজন করলো, যাই করলো, স্পন্সরটার উপরে 30%, আর হ্যাঁ 10% মানে যদি
নিচে চলে যায়। হুম ওর গ্রোথ লাইনটা যদি বাড়াবার চেষ্টা থাকে, পয়সা বাড়বে কি করে সেটা তো কোম্পানি দিয়ে রাখিছে। হুম তাহলে তার ডাউন বলছি, যে লোকটাকে স্পন্সর ও করতে পারে না লোক, হুম ও করতে পারবে। হুম এইটা সেদিন দেখালো, বড়ও দেখাইছে যে যদি ডাউন দেয়, আমরা কাগজ কলম ধরি নাই আর ইচ্ছাও নাই। ডাউনটা তো ওর গ্রুপ হচ্ছে, গ্রুপের লোক হচ্ছে, তাহলে কিন্তু 20% বোনাসটাও পাবে। না না স্যার, হুম 20%, না 20% না, ওটাও 30%। ওই যে ডাউন দিচ্ছে না, ওটা যতক্ষণ না 2,500 বিবি হচ্ছে না, হুম। ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা 30%ই থাকবে। আর যেটা আপনি 20% বলছেন, ওটা ডাউন, ওটা সুপারস্টার লেভেলে যে ঢুকেছে, সুপারস্টারটা যখন ও মেনটেন্স করছে তখন ওই 20%টা পাবে। আচ্ছা, সুপারস্টারটা যখন মেনটেন্স করবে, যতক্ষণ না ওর মানে লেভেল পাচ্ছে না, ততক্ষণ ওটারও 30%টাই পেয়ে যাবে, ও যতই তাহলে ডাউনে হোক। এই উদাহরণটা এই উদাহরণটা তো থাকি যাবে 20% এর 25% এর। হ্যাঁ এটাকে হ্যাঁ হ্যাঁ দীর্ঘায়ু এটাকে দীর্ঘায়ু করে কি হবে, এরপর আপনি নতুন কিছু যদি প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলা একটু বলুন। মানে এটা তো সেম জিনিস হচ্ছে, আমি বলছি যারা মানে এটার ভিতরে ইনভলভ আছে, উদাহরণ দিয়ে নিয়ে সময়টা নষ্ট করা, কিন্তু যারা ধরবার তারা ঠিকই ধরবে। ওকে তার ওকে লেভেলটা যেমন আছে। হ্যাঁ একটা নতুন আমার লোক আছে যে পরীক্ষিত মাহাতো অনেকদিন পরে জুড়িয়েছে। ওয়াক প্রশ্নটা করুন, কি কতটা 10% বুঝলে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। দেখুন স্যারে আপনার একটা সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিল, খুব ভালো লাগলো। ওনার একটা কথা আমাকে খুবই কানে লাগিয়ে গেল। উনি বললেন যে আজকে 3,000 টাকা পাওয়ার জন্য মানুষ কিভাবে লাইন দিছে। এই যে নিড, মানুষের মধ্যে এই যে একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে, এই যে গল্প চাহিদাটার জন্য। করছে, 1 মিনিট রিকোয়েস্ট, যে গল্প করছে ওইটা আপনি অফ করে দেন না? আমার গল্প নাই ভালো লাগে। গল্প তো কেউ আমার, ওটা আমার সামনে গল্পটা বটে, আমাকে এইখানে সত্যি হবে, ওটা আপনাদের ইয়াই গল্প নয়, আমি যেখানে আছি এইখানটা গল্প বটে। হ্যাঁ তো সরিয়ে আনলেন। হ্যাঁ, যেটা স্যার যেটা খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিল, আমার খুবই ভালো লাগলো এক্সাম্পলটা। যে কি বললেন ডিভিডি ডি, কি বললেন ইয়াটা, ডিবিডি डी ডিবিডি डी टी ডিবিটি। এই যে हाँ ফর্ম, এই যে ফর্মটা ফিল আপ করার জন্য মানুষ আজকে এত লাইন দিচ্ছে, মানে কি কেন, মানে এই যে এই জিনিসটা আপনারা যারা আজকে আমার সাথে জুড়ে আছেন টিমে, এই জিনিসটা আপনারা তৈরি করছেন নাই। আজকে 0%-এর উপর যে একটা এত সুন্দর একটা ব্যাপার দিয়েছে আপনার টিমে, 0%-এর উপর আপনারা বসে এই জিনিসটা ক্লিয়ার করছেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, জাস্ট এটা আমি শুনতে থাকুন, আপনারা আরো ডিটেলসে এই জিনিসটাকে আমি, আমার টপ মোস্ট লিডার অর্জুন দা আমার সাথে জুড়ে গেছে, আমি অর্জুনদার কাছে যাব একটুকু। অর্জুনদা, গুড আইমসি। অর্জুনদা গুড, অর্জুনদা গুড আইমসি, আনমিউট করুন। গুড গুড এমসি, আইমসি। হ্যাঁ গুড আইমসি স্যার। আমরা আজকে ফাঁসি আছি এমন একটা জায়গায়, যে জায়গাটা থেকে আমরা আজকে যতই জন জুড়ে থাকি, আমরা ঠিক বেরিয়ে আসতে পারছি না এই জায়গাটা থেকে। আপনি একটু পরিষ্কার করে আমরাকে সেই জায়গাটা থেকে বের করে দেন। এই ডাইরেক্ট বোনাস ব্যাপারটাকে আপনি ডিটেলস করে দেন। আমি অনেককে চার্জ করলাম, কিন্তু সব রং উত্তর দিচ্ছে। একমাত্র নিখিলদা খুব সুন্দর আমাকে জিনিসটা বোঝাচ্ছিলেন, এবং বলরাম কেশরী খুব ভালোভাবে বোঝালেন, জিনিসটা খুব ভালো মাথায় নিতে পারিছে। বাকিরা মাথায় কিন্তু জিনিসটা নেই। তো এই এই যে 0% থেকে আপ টু সুপারস্টার পর্যন্ত আমার এই যে এক্সট্রা বেনিফিটটা কোম্পানি কিভাবে দিচ্ছে, আমরা কিভাবে সেটা অ্যাচিভ করব, এই ব্যাপারে স্যার একটু ডিসকাস করুন। গুড আইমসি স্যার। गुड एमसी, সবাইকে গুড এমসি। আর যত লোক আজ গুগল মিটে জুড়েছেন সবাইকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। কি আজকে
গুগল মিটে যে আজকে আমাদের জলধর স্যারে যে তুলে কোশ্চেনটা ধরেছে সেটা আমরাকে একটা অবশ্যই ওঝা স্যারে অনেক সুন্দর ডিটেলস ভাবে দেখাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের কথাই আমরা ধ্যান রাখি বা রাখছি সেটা তো নিজের উপর হচ্ছে। আর আজকে কোম্পানি এটা আমরাকে একটা এক্সট্রা বোনাস যেটা উনি টোটালি যোগ করে করে দেখাতেছিলেন, প্রতিটা লেভেলের নিয়ে একটা ডাইরেক্ট বোনাস দিয়েছে, যেটা 30%, সেটা সবাই পাবে আপ টু কোহিনুর তক। কোহিনুর তক ডাইরেক্ট বোনাস পাবে, ঠিক আছে। এসএপি বিলিং থেকেই, এসএপি বিলিং যে এসএপি হোক বা না হোক, সেটাই যদি নিউ জয়েনিং করছে আর তাকে 2500 বিবি করাচ্ছে, উনিও পাবে। यानी কি টোটালি যে জয়েনিং করে 2500 বিবি 2 মাসের ভিতর, জয়েনিং সে নিয়ে আগে মাসের ক্লোজিং তক যদি উনি 2500 বিবি করাতে পারেন তো উনি 30% ডাইরেক্ট বোনাস পাবেন। সাথে সেকেন্ড ক্যালকুলেশন ওটার সঙ্গে উনি এড করতেছিল কি ওনার যে লেভেল, সেই লেভেলটার গেপিংটা ওনার ওইটাতে এড হয়ে যাবে। যেমন 10% লেভেলে কেউ আছে তো ওনার 30% ডাইরেক্ট বোনাস, সাথে 10% গেপিং, মানে 40%। 20-তে সেম, 30 আর 20 এড 50%, है ना। এইভাবে 25 এর সাথে 30+25 এর এড, এইভাবে 30 এর সাথে, यानी কি ডাইরেক্ট বোনাস সাথে তার গেপিং এর এড হবে। কেন কি ওটা স্পন্সরিং এর উপর দিচ্ছে, আপনি স্পন্সরিং করছেন সেটা আপনার ডাইরেক্ট, উনি যতটা উনি নিজে পিবিভি করছে, মানে এখন যে ডাইরেক্ট বোনাস সেটার উপর উনি পাবেন। সাথে আমরা এত সময় তুলে ধরেছিলেন কি ভাই এক বিভির উপরও পাবে, সেটারও উপর উনি বলেছিলেন। এবার এক বিভি সে নিয়ে 100 বিভি তক, যেমন কি কেউ আবার যদি 10% আছে, উনি এক বিভি যদি করাছেন তো 30%, মানে 30 এক এক বিভির উপর 30 পয়সা, সাথে আরো 10 পয়সা, মানে 40 পয়সা, यानी কি 100 বিভির উপর 40 টাকা। তো এইভাবে টোটালটাই আমাদের এড করে করে আমাদের হবে, সেটাতে 2500 বিভি তক। তার সাথে আমরা কে সুপারস্টারের উপর দিয়েছি একটা মেইনটেন্স বোনাস, যাকে বলবো কি সুপারস্টার মেইনটেন্স যে করছে সেটাতে যত এপি বিলিং এ যত বিলিং হবে, হ্যাঁ না, স্পন্সর যে হয়ে যাচ্ছে আর সেটাতে নিউ জয়েনিং করে, মানে এপ্রিল থেকে এটা শুরু হয়েছে, যতটা নিউ জয়েনিং হবে সেই জয়েনিং এর উপর টোটাল বিবি যত নতুন হবে সেই নতুনটার উপর মেইনটেন্স এর উপর উনাকে মেইনটেন্স বোনাস আরো 20% পাবে। যেমন সাপোজ উদাহরণ দিই আমরা কি কোন সুপারস্টার আছে, উনি পুরানো 15,000 বিবি হলো এবং নতুন উনার 15,000 বিবি আসছে গেল, তো সেই 15,000 বিবির উপর উনি 20% আরো মেইনটেন্স বোনাস পাবে। সেম এই ধরনের সিলভারও পাবে। সিলভারে কি করে পাবে কি, সিলভারে যে উনি সুপারস্টার লেগটা ছাড়া বাকি যে ওনার আছে 10, 20, 25, তাহলে তো ওনার 20,000 বিবি হচ্ছে। তো ওইলার তো আর কি ওই মানে সুপারস্টার নাই, ডাইরেক্ট উনি সিলভার আছে, তো উনি তো ওনাদের মেনটেন, সুপারস্টার হোক সিলভার হোক, ওনাদের মেনটেন লিডার তো উনি। তো ওই ওই 10, 20, 25 এর উপর যতটা নতুন করে 2500 বিবি করে আসবে,
সেই টোটাল 2500 বিবির উপর উনিও 20% মেনটেন্স বোনাস পাবে। এইভাবে গোল্ডও পাবে, এইভাবে প্রতিটা লেভেলে ওনার যে সাইড লেগ যদি মেনটেন কেউ না হচ্ছে, তার এমনও যদি হয় কেউ সুপারস্টার সিলভার হয়েছে, উনি মেনটেন্স সুপারস্টার উনারই হলো, তো উনি সেটা ওই যতটা নতুন বিজনেস হবে সেটার উপর উনি 20% মেনটেন্স বোনাস পাবে। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা এটার উপর আমরা পাবো ডাইরেক্ট বোনাস প্লাস মেনটেন্স বোনাস 30% প্লাস 20% ইকুয়াল টু 50% কোম্পানি আমরাকে এটা এক্সট্রা এখন দিয়েছে। বিজনেস প্ল্যানের পরও বিজনেস প্ল্যান আমাদের সেম টু সেম আছে, বিজনেস প্ল্যানে কোনো আমাদের হয় না, কেবল বিজনেস প্ল্যানে আমরা ওই যে সুপারস্টার লেগে কেবল বন্যার অপশনসটা হয়েছে, যেটা আগেও ছিল অবশ্য। আর আমরা জানি কি একটা ফার্স্ট সুপারস্টার বলতে পারি যে 30,000 বিবি এক মাসে পিবিবি যে করে নিবে উনি ফার্স্ট সুপারস্টার হয়ে যাবে। যে পিজিবিবির সাথে 40,000 এক মাসে করে নিবে উনি ফার্স্ট সুপারস্টার হয়ে যাবে। আর যে যুগ করে 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 যতদিনে পারবে নর্মাল 70,000 বিবি হবে, তিনি একটা নর্মাল সুপারস্টার হবে। এইটাই বিজনেস প্ল্যানটাতে একটু টাচ করেছে, বাকি আমাদের যা আছে সেটা সব আছে। তো এখানে অনেক সুন্দর একটা রোজগার আর এক্সট্রা ইনকাম দিয়েছে। কিন্তু কি আজকে একটা 2500 বিবি যদি আমরা করাচ্ছি, সেটা তো যে করাচ্ছে ওই সিনিয়রের তো খরচা যা হচ্ছে, উনি যাচ্ছে প্রোডাক্ট পৌঁছাচ্ছে, হোম মিটিং করছে, উনাকে নিয়ে যাচ্ছে, পেট্রোল খরচা হচ্ছে, চায় নাস্তা খরচা হচ্ছে, দিন ভরে টাইম যাচ্ছে। তো সেই জন্য কোম্পানি বলছে কি 2500 করে নাই, 2500 করা হয়, 2500 তো ওই করে নাই, 2500 করাতে হয়। তো করাই তারই তো খরচাটা হয়, তারই তো স্ট্রাগল হয়, তারই তো মেহনত হয়, তারই তো পরিশ্রম হয়, তারই তো সময় যায়। তাকে সেই জন্য 2500 বিবির উপর 30% ডাইরেক্ট বোনাস দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ না, আমরা জয়েনিং আগেও করছিলাম, আগেও করেছি। আজ তো কোম্পানি কোনো কোম্পানি দেয় নাই, আর আমরা অন্য কোম্পানিকে তো অত দেখিও নাই, কিন্তু আমাদের আইএমসি তে আজ তো ছিল না, সেটা আমরা এখন এত সুন্দর দিয়ে দিয়েছে। সেটা জয়েনিং করালেই আপনি এত সুন্দর একটা রোজগার আর ইনকাম পাবে। ক্লিয়ার স্যার? আর কোনো যদি কোশ্চেন হয়তো বললেন। হ্যাঁ স্যার, আর কোনো কোশ্চেন নাই, এটাই আমার ক্লিয়ার আজকে কোশ্চেন এটাই, অন্য কোনো কোশ্চেন নেই। আচ্ছা, আপনাদের কোনো যদি স্যারের এই জিনিসটা যেটা স্যার সুন্দরভাবে বুঝালেন, যদি বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হলো, তাহলে আপনারা কিন্তু আনমিউট করে আবার স্যারকে রিপ্লাই করাতে পারেন, যদি কারো কোনো জায়গায় ডাউট হলো আর কি। হ্যাঁ, প্রশ্ন করুন। নিখিল দা, কোন জায়গায় আবার কোশ্চেন আছে বলুন। নিখিল দা আনমিউট করেছেন, কোনো প্রশ্ন আছে কি? আনমিট আমার আগেলেই আছে, আমার কোনো প্রশ্ন নাই। যারাকে আমরা গুগল মিটে এতক্ষণ ধরে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনাদের কোথায় ডাউট আসছে, আমরা আমার কোনো ডাউট নাই, আমি যা শুনি সেটা আমি ক্যাচ করি, এবং যদি না ক্যাচ করতে পারি তো আমি আপার লেভেলে জানার চেষ্টা করি। আজও আদৌ কি রোজগার করার একটা ব্যবস্থা দিয়েছে কোম্পানি, কিন্তু আমাদের ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এই যে আমরা যখন জয়েনিং করেছিলি তখন জয়েনিং এর উপরে কোনো বোনাস ছিল না, তাহলে 30% বোনাস দিচ্ছে জয়েনিং এর উপরে। তাহলে আমরা কাজটা করার আবেগ প্রবণতা এইলা যদি কারো অনিচ্ছা থাকে তাহলে তাদের প্রশ্ন থাকবে। আমরা কতক্ষণ সময়টা পাবো? 9:20 হয়ে গেল, আরো স্যার আছে, আরো বিষয় আছে। আমার দিকে কোনো প্রশ্ন নাই স্যার,
আপনি থ্যাংক ইউ, প্রশ্ন থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আমি সিধা চলে যাব, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকুন। আমাদের আইএমসির টপমোস্ট লিডার, যার ছত্রছায়ায় আমরা এইসব জিনিসগুলা একটু একটু করে শেখার চেষ্টা করছি, আমাদের টপমোস্ট লিডার প্রফুল্লদা আমাদের সাথে জুড়ে আছে। আমি প্রফুল্লদার কাছে যাব। প্রফুল্লদা, আপনি একটু আনমিউট করুন। গুড আইএমসি স্যার। গুড আইম স্যার, স্যার। আপনার কাছ থেকে স্যার আমি একটা ডিপলি জিনিস জানার চেষ্টা করছি, অনেক ডিপে যাচ্ছি আপনার সাথে। আমরা মোটামুটি সবেই প্রায় বুঝিয়েছি ব্যাপারটা, বুঝে ফেলেছি। আমরা আমরা কি এমন টেকনিক অ্যাপ্লাই করলে আমরা এই যে কোম্পানির আজকে এত সুন্দর বেনিফিট 30% দিয়ে দিচ্ছে আপনার, একদম 0%কে 10%কে দিচ্ছে 40%, আপনার 20%কে দিচ্ছে 50%, এইভাবে এত বড় একটা বেনিফিট আমরা পেয়েছি। কিন্তু কি এমন টেকনিক অ্যাপ্লাই করলে আমরা প্রত্যেকেই এই বেনিফিটটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো? 1 নম্বর কোশ্চেন, আমরা কিছু গুরুমন্ত্র আপনার কাছ থেকে নিব। 2 নম্বর, আমার কাছে কোশ্চেন এসেছে, প্রথম থেকে কিছু কোশ্চেন এসেছে আমার কাছে, যে অনেকে 0% জয়েনিং করেই বলছে আমরা ফরেন ট্যুর করব, আজারবাইজান যাব। তাহলে সেই আজারবাইজানটাকে যদি বলছি আমাকে যেতে হয়, তার কোনো যদি স্যারের কাছে মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রটা যেন স্যার আজকে আমরাকে একটু জানাই দেই। আমরা 1 বছরের কম্পিটিশন, 1 বছরের মধ্যে যদি কোম্পানির আমরা একবার বিদেশ ভ্রমণ করার অনেকের শখ আসছে, যেহেতু কোম্পানি 0% থেকে অপশনটা দিয়ে দিয়েছে যে আজকে যে 0% জয়েনিং করছে সেও কিন্তু আজারবাইজান যেতে পারে। তাহলে আমরা বলছি সেটা আমার ইচ্ছা আছে, আমি ইচ্ছা প্রকাশ করছি স্যার, তো তার কোনো টেকনিক কি আছে? এই দুটা প্রশ্ন নিয়ে স্যার আপনার কাছে আমি আসছি স্যার। এই যেটা ব্যাপার আমরাকে একটু ভালোভাবে আপনি একটু বুঝিয়ে দেন স্যার। গুড আইএমসি। গুড আইএমসি অল অফ ইউ, সবাইকে গুড আইএমসি ও বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনাদের এই কনসিস্টেন্সি গুগল মিটের জন্য। আমরা যে কাজটাতে যুক্ত হয়েছি, আমাদের যে ডিপার্টমেন্টটা, আমাদের যে কাজটা, এই কাজটা অ্যাকচুয়ালি আমরা নিজেদের মানে যে পরিচয়টা, নিজেদের যে আমাদের মানে ডেজিগনেশনটা, এই জিনিসটা অনেকেই আমরা জানি নাই। আর অনেকে যদি কেউ কিছু লোক আছে যারা জানি, তারা মানি নাই। এই জিনিসটাকে যদি কেউ জানেন খুব ভালো, আর জানার পরেও যদি অনেকে আবার মানে মানেন আরো ভালো। কিছু আছে যারা জানেনও নাই, কিছু লোক আছে যারা জানেন যদিও তো মানেন নাই। তো কোথাও না কোথাও একটা কথাই আছে যে আপনি জানেন কত, এটা বড় কথা নয়, আপনি মানেন কত, এটা বড় কথা। তার মানে আপনি যেমন একটুকু আগে বললেন যে এগুলা সব আমাদের জানা হয়ে গেল, সব আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল, আর কোথাও কোনো আমাদের কনফিউজ নাই, আর কোথাও কোনো আমাদের এই যে একটা ব্যাপার, তো জানা হয়ে গেল, এটা একটা পার্ট। এইবারে মানা কতটা হচ্ছে সেটা আরেকটা পার্ট। তো আমাদের এই সেকেন্ড পার্টটাতে গোলমালটা হয়। অনেক লোক আমরা আছি যারা অনেক কিছু জানি, অনেক পুরনো লোক আছি, অনেক নতুন লোক আছি, অনেক সিনিয়র লোক আছি, অনেক জুনিয়র লোক আছি, অনেক শিক্ষিত লোক আছি, অনেক কম শিক্ষিত লোক আছি। কিন্তু সবাই আমরা এই সম্বন্ধে কিন্তু নিজের নিজের হিসাবে আমরা নিজের নিজের মতো করে জানি। ডিপেন্ড করছে কোন জায়গায় যে কে কতটা আমরা মানি। এই যে কে কতটা মানি, এইটা আমরা নিজেদের মধ্যে নিজেরা যদি চেক করা হয় যে কে কতটা মানি, কারণ ওই থার্মোমিটারটা নিজেদের কাছে আছে, ওটা নিজেরাকে চেক করতে হবে যে আমি যে যতটা জানি তার মধ্যে কতটা মানি। সেই জিনিসটা নিজেরা চেক করলে ওখানে ধরা পড়বে আপনার থার্মোমিটারে যে আপনি এখানে কতটা মানে
আগে যেতে পারবেন বা কতটা যে প্রশ্নটা করা হলো মানে এইটাই পুরা জিনিসটাই এটার ভিতরে আছে, এর বাইরে আর কিছুই নাই। তো এমন একটা টেকনিক বলুন যেটাই আমরা আজারবাইজান যাব, আর এমন একটা টেকনিক বলুন যেটাই আমরা ডাইরেক্ট বোনাস নেব। তো ডাইরেক্ট বোনাস নেন আর আজারবাইজান যান, আর চেয়ারম্যান বনুন, চাই 1 লাখ টাকা ইনকাম করুন, যাই বলুন না কেন, এটার যেটা একটাই মন্ত্র, নেট ওয়ার্ক, এই কথাটাকে যদি ভাঙা হয় বা এই কথাটা যদি বিশ্লেষণ করা হয় বা এই কথাটা যদি ইনার মিনিং জানা হয়, এই কথাটার মধ্যেই উত্তরটা লুকা আছে। নেট, NET, নেট মানে হচ্ছে জাল, এটা আমরা সবাই জানি। ওয়ার্ক মানে হচ্ছে কাজ, এটাও আমরা সবাই জানি। তাহলে নেট ওয়ার্ক এটাকে যদি জুড়া হয়, তাইলে আমরাকে কি করতে হবে না, নতুন আইডি অথবা নতুন মেম্বার, নতুন অ্যাসোসিয়েট আমরাকে জুড়তে হবে। তো যে যত আমরা নতুন অ্যাসোসিয়েট জুড়তে পারবো তার তত বড় নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। তো আমাদের কাজটাই হচ্ছে যখন নেটওয়ার্ক, অতএব আমাদের মেন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাদের নতুন অ্যাসোসিয়েট ক্রিয়েট করা। এরপরে তাইলে নতুন অ্যাসোসিয়েট ক্রিয়েট করাটাই, এই যে IMC আজ 1-2 বছর থেকে যা কিছু অফার দিচ্ছে, যা কিছু আজারবাইজান বলুন, জয়পুর বলুন, রাজস্থান বলুন, গোয়া বলুন, হরিদ্বার, লুধিয়ানা, যাই বলুন, ওইগুলা যদি রিসার্চ করবেন, ও ডিপলি ভিতরে যদি যান, তো দেখবেন সমস্ত কিছু একটা জিনিসকেই ফোকাস করে, সেটা হচ্ছে নিউ জয়নিং। নিউ জয়নিং এর উপরে আমাদের আজারবাইজানের ট্রিপটা আছে। নিউ জয়নিং এর উপরে আমাদের যেটা দিয়েছে জয়পুর রাজস্থানের জন্য যে ট্রিপটা দিয়েছে, যেটা আমাদের পার হয়ে গেল অলরেডি, যেটা গোয়া ট্রিপ, সেটাও নিউ জয়নিং এর উপরে ছিল। নিউ জয়নিং এর উপরে কোম্পানি যে বোনাসটা দিচ্ছে, ডাইরেক্ট বোনাস 30%, গ্রুপ বোনাস 20%, অনলি ফর নিউ জয়নিং বাট নট ওল্ড জয়নিং। এই যে নিউ জয়নিং, নিউ জয়নিং, নিউ জয়নিং, নিউ জয়নিং, নিউ জয়নিং, নিউ জয়নিং, এপি বিলিং, এপি বিলিং, এপি বিলিং, সবাই যত কিছু, এটা দেখুন আপনার লাস্টে পয়েন্টটা এসে যাচ্ছে এপি বিলিং। অর্থাৎ এটা আমরাকে সবাইকে মানতেই হবে, স্বীকার করতেই হবে যে নিউ জয়নিং বিনা, এপি বিভি বিনা আমাদের কোথাও কোনো অ্যাচিভমেন্টও আসবে নাই, বড় পেমেন্টও আসবে নাই, ফরেন ট্রিপও আসবে নাই, আর ন্যাশনাল ট্রিপও আসবে নাই, কিছুই আসবে নাই। তাহলে পুরা জিনিসটা ডিপেন্ড করছে আমাদের অনলি ফর নিউ জয়নিং। তো নিউ জয়নিং করার টেকনিক কি? যদি আমরা নিউ জয়নিং করতে পারি, তাহলে আমার এপিবিভি আসবে। এপিবিভি আসবে মানে আমার 30% বোনাস আসবে, ডাইরেক্ট বোনাস আসবে, যত ধরনের ট্রিপ আসবে, পয়সা আসবে, লেভেল মেনটেন হবে, সবই হবে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টেকনিক অফ দ্য নিউ জয়নিং? নিউ জয়নিং যখন আমরাকে করতে হবে, তখন আমরাকে কিন্তু ঘরের থেকে বেরোতে হবে। নাম্বার 1, ওই যেটা বলা হলো নেট, তারপরে যে আরেকটা শব্দ আছে ওয়ার্ক। এই ওয়ার্ক, নেট আলাদা জিনিস, ওয়ার্ক আলাদা জিনিস, ওয়ার্ক আলাদা জিনিস, নেটওয়ার্ক আলাদা জিনিস। তো নেট ওয়ার্ক তখনই হবে যখন আপনার টিমে জয়নিং বাড়িতে থাকবে, আপনি জয়নিং বাড়াতে পারবেন। তাহলে জয়নিং বাড়াবার মূল মন্ত্র কি?
জয়নিং বাড়াবার মূল মন্ত্র হচ্ছে আপনাকে ওয়ার্ক এভরিডে উইথ সিস্টেমেটিক্যালি অ্যান্ড প্রফেশনালি। তাহলে প্রত্যেক দিন যদি কেউ সিস্টেমেটিক্যালি এবং প্রফেশনালি ওয়ার্ক করে, ডেইলি অ্যাকশন করে, ডেইলি ফিল্ডে যায়, নেশা পেশা মতন করে কাজ করে এবং নিজের ডিউটি মনে করে কাজ করে, নিজের চাকরির মতন ভাবনা নিয়ে যদি এই কাজটাতে বার হয় যে আমি চাকরিতে যাচ্ছি, ডিউটিতে যাচ্ছি, অফিসে যাচ্ছি, এই ধরনের সোচ নিয়ে যদি কেউ এই কাজটা করে বা যায়, তো হতে পারে কারো কম কারো বেশি, কিন্তু এটা হতে পারে না যে কারো হবে কারো নাই হবে, এটা হতে পারে নাই। এটা 100% দৃঢ় বিশ্বাস আছে কি কারো কম কাজ হতে পারে, কারো বেশি কাজ হতে পারে, এটা মানি, এটা জানি, কিন্তু কারো কাজ হবে আর কারো কাজ হবে নাই এটা মানিও নাই, এটা জানিও নাই। এরকম প্রমাণ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ কোথাও দিতে পারে নাই যে কাজ করতে গেছে আর তার কাজ হয় নাই, খালি হাতে ফিরে এসেছে। একটা ভিখারিও কিন্তু তার প্রমাণ আছে, কোনোদিন সে বিনা খালি হাতে আসে নাই। একটা পশুও যারা জন্তু জানোয়ার বন জঙ্গলে যাইবে, ওরা জানে নাই কোথায় আহার আছে, কোথায় খাবার পাবো, খাবারের সন্ধানে তার কাজ বটে, খাবারের সন্ধানে যাওয়া, সে গেছে, সুন্দর সে শিকার পাই, সুন্দর তার পেটও ভরে, কোনোদিন কোনো পশু বিনা খাইয়ে থাকে নাই। তো পাখি যে সকাল থেকে তার বাসা থেকে বাইরে যায়, ও কিন্তু ঠিক সন্ধ্যা হতে হতে তার কিন্তু কোনোদিনই সে না খেয়ে থাকে নাই, তাহলে মারা যেত আজ পর্যন্ত। ওরা কিন্তু এটাও জানে নাই যে পাখিটা যে তার খাবারটা কোথায় রাখা আছে। সে জানে খাবার আছে, কিন্তু কোথায় আছে সেটা জানে নাই। ও খুঁজতে 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 ও কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়, তার খাবার জোগাড় হয়ে যায়। জানোয়ারদেরও ক্ষেত্রে সেটাই, খুঁজতে 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 ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে তার শিকার মিলে যায়। ভিখারিদের ক্ষেত্রেও সেম, খুঁজতে খুঁজতে বেড়ায়, যে যেখানে যায় সেম, তার যখন সময় উপযুক্ত আসে সে কিন্তু পায়। যে কোনো ডিপার্টমেন্টে, যে কোনো কাজে, যে কোনো ক্ষেত্রে, সবজিওয়ালা ঠেলাওয়ালা এক ঠেলা সবজি নিয়ে মাঠে ফিল্ডে যায়, মাঠে পাড়াতে পাড়াতে গলিতে গলিতে শহরে শহরে ঘুরে বেড়ায়। কেউ বলে তোর সবজিটা আছে, কি বলে পচা আছে, কেউ বলে বাসি আছে, কেউ বলে কানা আছে, কেউ বলে দাম বেশি, কেউ বলে এই তেই, হ্যাঁ, কিন্তু ও একটা কানে শুনে আর একটা কানে বার করে দেয়। তুই যা বলছি বল বেটা, আমার বিকাল 5টা পর্যন্ত ঠেলা খালি হচ্ছেই, আমার হাজিরি হচ্ছেই, আর আমি হাজিরি নিয়ে ঘর যাচ্ছি। এটা ডাক পুরুষের কথা, চিরন্তন সত্য কথা, এটার মধ্যে কোথাও কোনো সাজানো গুছানো আলতু ফালতু বাড়ানো কথা নাই। তাহলে কথাটা হচ্ছে যে আমাদের টেকনিকের দরকার হচ্ছে, মূল মন্ত্রর দরকার হচ্ছে, ফর্মুলার দরকার হচ্ছে, কিন্তু আমরা আগে প্রফেশনালি সিস্টেমেটিক্যালি কাজটা কি আমরা করছি ডেলি? ডেলি যদি কেউ করছেন, আপনারা দেখুন আপনাদের অটোমেটিক নিউ জয়নিং এসছে, কিছু না কিছু বিভি এসছে, কিছু না কিছু আপনাদের কাজে। এরপরে এটা হতে পারে কি কারো কম হচ্ছে কারো বেশি হচ্ছে, এটা হতে পারে। তো কম বেশি যেখানে হচ্ছে, মনে করুন কারো কম বেশি কম 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 কাজ হলো, হতে পারে। তো দেখা গেল যদি আমার কম কাজ হলো এত সময়ের মধ্যে, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি 4 ঘন্টা কাজ করলাম, তো আমার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি কি 400 বিভি হলো, কিংবা 4 ঘন্টা কাজ করলাম, 4 ঘন্টার মধ্যে আমার 500 বিভি হলো। তাহলে এখন এখানে আমি একটা ফর্মুলা আপনাদেরকে দিতে পারি, অবশ্যই দিতে পারি, টেকনিক মন্ত্র অবশ্যই দিতে পারি। তাহলে আমার দরকার, আমার হয়তো দেখা গেল কি সারা মাসের মধ্যে আমি
10 দিন কাজ করলাম তো আমার 15,000 বিভি হলো কিংবা 20,000 বিভি হলো। আমি 10 দিন মাঠে গেছি, 10 দিন ফিল্ডিং করেছি, তাতে দেখা গেল আমার 15,000 কিংবা 20,000 বিভি হলো টোটাল। এখানে সিম্পল ফর্মুলা আছে, যদি আমার 10 দিন ফিল্ডিং করে 20,000 বিভি হয়, তাহলে 20 দিন ফিল্ডিং করলে 40,000 বিভি। এটা অঙ্ক তো 2 2 4 হয়, এটা তো কোনোদিন ভুল হয় নাই বা এটার কোনো থাকে নাই। তো যেখানে আমার কম কাজ হচ্ছে সেইখানে আমাকে টাইম বেশি দিতে হবে। এটা একটা ফর্মুলা আমি আমার আমার হিসাবে বা আমার যত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি বলতেই পারি, মানে এটা যেটা আর কি, যেটা স্যারে বলছে কি টেকনিক, এটা একটা টেকনিক কি আমি দেখছি আমার যতটা বিভি হচ্ছে, মানে নিজেরা চেক করুন যে মাসে আপনাদের কার কত বিভি হচ্ছে, মাসে আপনাদের কার কত নতুন জয়েনিং হচ্ছে, মাসে আপনাদের কার কত এপি বিভি আসছে, এটা একটু চেক করুন প্যানেলটা খুলে। যখনই প্যানেলটা খুলবেন, এখন প্যানেলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার নতুন বিভি কত, আপনার টোটাল বিভি কত, বা আপনার টোটাল নিউ জয়েনিং কত, সেটা আপনি দেখতে পাবেন। এরপরে আরেকটা জিনিস সেখানে চেক করুন কি আমার যদি এত দিন কাজ করে এত বিভি হচ্ছে, তাহলে এটা তো কনফার্ম হলো কি কাজ করলে বিভি হয়, এতদিন কাজ করলে এত বিভি হয়, এতদিন কাজ করলে এত জয়েনিং হয়। কতদিন কাজ করি কত বিভি, কতদিন কাজ করি কত জয়েনিং, এটা নিজেরা সবার মিলবে নাই, নিজেরা চেক করুন। চেক করে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমার এতদিন কাজ করে এত জয়েনিং, আমি 20 দিন কাজ করে 5টা জয়েনিং করতে পারলাম, কিংবা 20 দিন কাজ করে আমি 10টা জয়েনিং করতে পারলাম, হতেই পারে। তাহলে 20 দিন যদি কাজ করে আমার 10টা জয়েনিং হয়, নিশ্চয়ই 40 দিন কাজ করে 20টা জয়েনিং হবে। এটা সিম্পল হিসাব, মানে একদম ছোট মানে সরল। সেম যেটা হচ্ছে যে টোটাল আমাদের যে ডাইরেক্ট বোনাস নিব, আজারবাইজান যাব বা যেটাই করব আমরা, সেইটা সমস্ত জিনিসটা ডিপেন্ড করছে আমার যেটা ওই নিউ জয়েনিং আর এপিবিভি। আর নিউ জয়েনিং আর এপিবিভি, এই নিউ জয়েনিং মানেই এপিবিভি। তাহলে নিউ জয়েনিংটাই যদি আমাদের মেন ফোকাস হয়, আর নিউ জয়েনিংটাই আমাদের যদি মেন লক্ষ্য হয়, আর সেটার উপরেই যদি পুরো জিনিসটা কোম্পানি ডিপেন্ড আছে, ফোকাস করা আছে, তাহলে আমরাকে কি করতে হবে, একটা সিম্পল আছে মানে কি আমরাকে প্রত্যেক দিন এই কাজটাকে আমরাকে সিস্টেমেটিক্যালি এবং প্রফেশনালি এবং নিজের চাকরির মতো মনোভাব নিয়ে, যেমন একজন সার্ভিসম্যান কি করে, যে আমার ভাই এটা সার্ভিস বোর্ডে আমাকে 10টার সময় অফিস পৌঁছাতেই হবে, তাহলে এইভাবে যদি এই কাজটা করা হয়, হতে পারে এখানে কেউ অনলাইন এক্সপার্ট আছেন, কেউ অফলাইন এক্সপার্ট আছেন। এখন দুটো রাস্তা, এখন তো আরো মানে আরো সহজ, এটা আমাদের সময় ছিল নাই, তখন সব কিছু আমরাকে ওই একটা রাস্তাতেই করতে হইতো। এখন আপনাদের দুটো রাস্তা এসে গেছে, মানে আপনাদের ডবল ট্রিপল কাজ হওয়া দরকার আছে। আপনারা ঘরে বসে নিয়েও আপনাদের এই আজারবাইজান আর জয়পুর আর গোয়া অ্যাচিভ করতে পারবেন, আর ডাইরেক্ট বোনাস নিতে পারবেন। তো একটাই যেটা আমি ফিনিশিং করছি, মূল মন্ত্র যেটা স্যারে বলল, সেই মন্ত্রটা একটাই শব্দ, সেই মন্ত্রটার একটাই টুম, যেটাকে বলা হচ্ছে WORK, ওয়ার্ক, WORK, ওয়ার্ক, ওয়ার্ক 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 ওয়ার্ক। এটা যদি কেউ কনসিস্টেন্সি করে চলে, তো সমস্ত তার ফোকাস বলুন, সমস্ত টার্গেট অ্যাচিভমেন্ট, বিভি, বোনাস
যা কিছু আছে ওর পিছনে পিছনে কিন্তু আসি যাবে, সেটার জন্য তাকে আর আলাদা করে চিন্তা ভাবনা করার দরকার নাই। আমরা আগে রেজাল্টের করছি, আশা করছি, রেজাল্ট তো পরে আসবে, আগে তো কাজ, রেজাল্টটা তো পরে আসবে। তো সেই কাজটা উপরে যদি ফোকাসটা করা হয়, আশাটা করা হয়, ধ্যানটা দেওয়া হয়, তো এগুলো অটোমেটিক আপনার পিছনে 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 আসবে। ওটার জন্য আমরাকে অত বেশি টেনশন চিন্তা করার দরকার হবে নাই। তো এখন পর্যন্ত আপনারা একটু চেক করুন, যারা আছেন সঠিক ইয়েতে তারা তো অবশ্যই তাদের হচ্ছেও, দেখতেও পাচ্ছেন, কিন্তু যারা নাই এখনো পর্যন্ত আমি এটাই বলবো যে আপনারা এটা শুরু করুন, এর বিকল্প আর কোনো কিছু নাই। কারণ আছে অনেক জায়গায় 2 মাসে রাতারাতি আছে কিছু কিছু ব্যাপার, তারপরে 3 মাস পরে ভ্যানিশ। এখানে একটাই মন্ত্র, WORK, ওয়ার্ক করুন এবং সিস্টেমেটিক্যালি করুন, শ্রদ্ধার সঙ্গে করুন, ভালোবাসার সঙ্গে করুন, মন দিয়ে করুন, প্রাণ দিয়ে করুন, জি জান দিয়ে করুন, মেহনত করুন, এর কোনো বিকল্প এখানে নাই। তো স্যার এটা তো অনেক আপনি ডিপলি আমাকে আগেই বলে দিলেন, তো কম সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব যতটুকু সম্ভব আমি দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আশা করি যদি অন্য কোনো দিনে সুযোগ হয় তো আমি আরো ডিপে আরো ডিটেলস ক্লিয়ারে দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকের মতো নমস্কার, গুড আফটারনুন, নমস্কার ডাক্তার দা, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। যেভাবে আপনি গুরুমন্ত্রটা আমাদের দিলেন সেটা অবশ্যই ভাবার বিষয়। আপনারা যতজন এখন পর্যন্ত সজাগ আছেন, ঘুমায় যান নাই, টাইম আমার প্রায় হয়ে গেল, আর বেশি সময় নিব না আপনাদের কাছে। তাহলে একটা পয়েন্ট খুব ভালো লাগছে স্যারের, প্রত্যেকটা কথাই ভালো, তার মধ্যে মেন পয়েন্ট যেটা হচ্ছে আপনি জানেন কতটা সেটা নয়, আপনি মানেন কতটা সেটা। আপনাকে মানতে হবে। আপনি যদি মানতে পারেন তাহলে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন। খুব একটা ভাইটাল মন্ত্র, খুব ভাইটাল জিনিস এটা, কিন্তু মানতে হবে আপনাকে। জানবো বললেই জানা যায়, শুধু জানলে আপনি জানবেন 100% আর মানবেন আপনি 20%, মানে হবে না। দ্বিতীয়ত উনি একটা কথা খুব ভালো লাগলো আমাকে, যেটা বলছে নেটওয়ার্ক, ওয়ার্ক 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 ওয়ার্ক, খুব ভালো লাগলো আর কি। নেট বানাও, ওয়ার্ক করো, খুব ভালো লাগলো। এবং কনসিস্টেন্সির সাথে বলছেন। তাহলে এই ম্যাটারগুলো আমরা মানি যদি, তাহলে যে যা টার্গেট নিয়ে আছেন সেই টার্গেটটা দেখুন, আপনারা যা যে জুড়ে আছেন, আপনারা যদি আজকে টার্গেট নিয়ে আইএমসির, তাহলে চলে যাবেন আপনারা সবাই আমাদের সাথে। আমরা টার্গেট নিয়ে নিয়েছি, আমারও কাজ দিয়েছে 27শে সেপ্টেম্বরে আমরা আজারবাইজান যাব। টার্গেট নিয়েছিলাম 1 বছর আগে ইন্দোনেশিয়া যাব, দেখুন আমরা ইন্দোনেশিয়াটা ফাইনাল করে দিয়েছি। মানে আমরা জানি যতটা, তার থেকে মানি বেশি। আপনারা যারা মানবেন তারা 2027-এ কিন্তু চলে যাবেন আজারবাইজানের বাকু। মানতে হবে আপনাকে, এবং কনসিস্টেন্সির সাথে যেটা মানছেন